You know how the devil seeks to neutralize a church and spoil it? ಸಭೆಯನ್ನ ಬಲಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? There are many ways. ಬಹಳಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. One of the ways is by getting people to join the church who are not really interested in the fire of the Holy Spirit. ಒಂದು ದಾರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. And if the elders in a church are not very watchful, ಸಭೆ ಹಿರಿಯರು ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, all types of half-hearted people will come, ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಭೆಗೆ and influence everybody. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. And ultimately the whole church is corrupt. ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. 2-3 women will come who are just gossipers and backbiters. 2-3 ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹರಟೆ ಚುಚ್ಚು sent ಮಾತಾಡೋರು, by the devil ಸೈತಾನನಿಂದ ಕಳಿಸುವಂತ to destroy the church. ಸಭೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. And they will come and gossip, backbite and corrupt all the women. ಅವರು ಚುಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿ ಹರಟೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Send a few half-hearted brothers into the church. ಸೈತಾನ ಕೆಲವು ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹೋದರರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಭೆಗೆ. Come who only want money. ಸಭೆಗೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ. All they want is to ask people to give them loans and money. ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂತ. Stupid believers who will give them money. ಆ ಒಂದು ಮೂರ್ಖ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. I'll tell you, there'll be no revival there. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಜ್ಜೀವನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Because all these people come in, they're not interested in God. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. They're not interested in the power of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. Their doctrine is all correct, they come for the conferences. ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಸರಿ ಇದೆ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. But you got to discern. ನಿಮಗೆ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. How many of these people are really interested in living a holy life? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ? How many of these people are interested in being separated from the world and living for God? ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಆಶೆ ಇದೆ? Those are the only people we want in the church. ಅಂತ ಜನರೇ ನಮಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. The rest can go. ಬೇರೆಯವರು ಹೋಗಬಹುದು ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು. I have said that for 30 years. ನಾನು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So many denominations, why don't you go and sit there? Why waste our time? ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಗುಂಪುಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? If they had 1000 people there on the day of Pentecost, half-hearted people sitting around, ಇಲ್ಲಿ before the day of Pentecost for those 10 days, ಪಂಚಶತಮಾನ ದಿನದ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ 1000 ಜನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They wouldn't have prayed. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. They would have sat and discussed and argued and there'd been nothing would have happened even in 100 days. ಅವರು ವಿವೇಚಿಸಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಭಿಷೇಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. But they were very careful. People like Peter and all didn't just allow any Tom, Dick and Harry to come and sit there. ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. It was not a social service club there. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Social service clubs, there are so many other places they can go there. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. They came to seek for the power of God so that they can influence their city for God. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಊರಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. They came together to seek God. ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ. John the Baptist had said, when Jesus comes he will baptize you in the Holy Spirit and fire. ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳಿದನು, ಕರ್ತನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. They wanted that. ಅದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. And they came together to pray for that. ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. They knew it's not easy. ಅವರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು. They knew that God would test them. ಅವರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. To sift out all the people who are not interested. ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವಂತದ್ದು. God is always testing people. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರನ್ನು. You take this example in 2 Kings chapter 2. ಎರಡನೇ ಅರಸು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 Kings chapter 2. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. We read about Elijah and Elisha. ಎಲಿಷಾ ಮತ್ತು ಎಲಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. And we read here that Elijah told Elisha in verse 2. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, You stay here in Gilgal because I'm going to Bethel. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಥಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. They were in a place called Gilgal, verse 1. ಮೊದಲನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಗಿಲ್ಗಾಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. Elijah told Elisha, you stay here. ಎಲಿಯನು ಹೇಳಿದನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡು, I am going to Bethel.
ನಾನು ಬೆತಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Elisha said, sorry, I'm not going to listen to you. ಎಲೀಷ ಹೇಳಿದನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. Imagine telling a senior prophet, I'm not going to listen to you. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕಿರಿಯವನು ಹಿರಿಯ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, I'm not going to leave you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, I'm going to come with you. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ. So they came to Bethel. ಅವರು ಬೆತಲಿಗೆ ಬಂದರು. And there Elijah told Elisha, you stay here, verse 4, I'm going to Jericho. 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. Elisha said, sorry, I'm not going to stay here, I'm going to come with you. ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದನು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಿಕೋ. Then they came to Jericho. ಎರಿಕೋಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. Elijah told him in verse 6, you stay here, I'm going to Jordan. ಎಲಿಯನು ಹೇಳಿದನು, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಎರಿಕೋವಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಯೋರ್ದಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I'm not going to stay, I'm going to come with you. ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದನು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. And they went through the river Jordan. ಅವರು ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯಿಂದ ಹೋದ್ರು, ಹೊಳೆಯಿಂದ. Elijah divided the waters, verse 8, and the waters parted and he walked across just like the Egyptians, just like Israel came out of Egypt. 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆ ಹೊಳೆಯನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿ ನಡೆದು ಬಂದನು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು. And then they came to the other side of the river. ಅವರು ಬೇರೆ ನದಿಯ ಆಚೆ ತಡೆಗೆ ಬಂದರು. Then Elijah asked Elisha, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ ಕೇಳಿದನು, why are you sticking to me like this? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೇ ಬಿದ್ದಿದೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ. See, Elijah had already told Elisha, the Lord has told me I'm going up today. ಎಲಿಯನು ಹೇಳಿದನು, ಎಲಿಯನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದನು, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. So Elisha knew his master is going away. ಎಲೀಷನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಓ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ What do you ಅಂತ. think Elisha wanted? ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲೀಷನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? You see, here when some missionaries go away from some mission compound, ಯಾರು ಪ್ರಸಂಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, that's how it's been everywhere in India. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Missionaries will come, ಮಿಷನರಿಗಳು ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ. set up like the Basil mission compound, they'll set up a mission compound in different places. ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್. And then the time comes for them to go. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ. Some people will cling close to them. ಕೆಲವು ಜನ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. What do you want? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? Please make me the director when you go. ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Or give me your bungalow, your house when you go. ನನಗೆ ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ. Those are the things many people in India wanted when the missionaries left. ಮಿಷನರೀಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಭಾರತೀಯರು ಅದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ. And they got it. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. A lot of Indian people have made a lot of money in the name of Jesus Christ, just like the money changers in the temple. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡಿರೋ ತರ. I've seen that all across India. ಅದನ್ನ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Elisha did not ask for all that. ಎಲೀಷಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. I don't want any of those things, Elijah. ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲಿಯಾ. I want a double portion, verse 9, of your spirit to be upon me. ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಿನಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ಪಾಲನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Elijah, I know the secret of your life was not money or music. ಎಲಿಯಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ರಹಸ್ಯ ನಿನ್ನ ಹಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಗೀತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. You had no money and you couldn't sing. ನಿನಗೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣನೂ ಇಲ್ಲ. But I saw the secret of your life. You had a power in your life. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ರಹಸ್ಯ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇತ್ತು. I want double of that in my life. ಆ ಬಲದ ಇಬ್ಬಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. What did Elijah say? ಎಲಿಯಾ ಏನು ಹೇಳಿದನು? If he was one of today's American preachers or Indian preachers, ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಸಂಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ, he said, "Oh, come here, I'll lay hands on you. It's easy." ಬಾ, ನಾನು ಬೇಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. And they would place their empty hands on the fellow's empty head, and they think they'll get something. ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಖಾಲಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಖಾಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Nothing happens. ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But that's not what Elijah said. ಎಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ ಅದಲ್ಲ. Elijah said, "That's a very hard thing you have asked." ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದನು. I don't know whether you will get it. I can't give it to you. ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. Verse 10, it's a very hard thing you have asked. ನೀನು ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾದದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. I'm not just going to lay my empty hands on your head and say you got it. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಿನ ಇಟ್ಟು ನೀನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. If God gives it to you, you'll get it. ದೇವರು ಕೊಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. It has to come from heaven. ಅದು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರಬೇಕು. Jesus is the baptizer in the Holy Spirit. ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು John the Baptist told people,
ನಾನೀಗ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು ಜನರಿಗೆ, I can baptize you in water. ನಿನ್ನನ್ನ ನೀರಿನ ಅಭಿಷೇಕ That's ಮಾಡ್ತೇನೆ, no problem. I can do that. ಅದು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. But baptism in the Holy Spirit, ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ I can't do that. ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You have to go to Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. And I say that to you also. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ You ಹೇಳ್ತೀನಿ. want baptism in water? I can do that for you. ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕಾ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. Baptism in the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ, go to the baptizer, ಅದನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. Jesus. ಯೇಸು, He's the only one whom God the Father has appointed to baptize people in the Holy Spirit and fire. ಆತ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ನಿಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. I went to him and I got it from him. ನಾನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದು. My wife went to him and got it from him. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ತು. She didn't get it from me. ನನ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ. You have to go to him. ನೀವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. And if you see me when I'm gone, you'll get it. Otherwise you won't get it. ನೀನು ನಾನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. Yes, I can't say. ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. And that's what I say to people. ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I don't know whether you'll get it or not. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ. You can. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ You can get a double portion of my spirit. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. Whether you get it or not, I don't know. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That depends on your heart. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ. What God sees in your heart. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, What your motives are. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, Whether you love him with all your heart. ಆತನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ Whether you're willing to forsake everything to serve him and live for him. ಆತನಿಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು. Whether you care for the opinions of men or the opinions of God. ಜನರ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ And ಬೆಲೆ whether you will ಕೊಡ್ತೀರಾ. seek him with all your heart. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆತನ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, Then you'll find him. ನೀವು ನಿಮಗೆ So ಸಿಗ್ತಾನೆ. I say the same thing that Elijah said. ನಾನು ಎಲಿಯನು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. I don't know. ನನಗೆ It's a very hard thing. ಇದು ದುರ್ಲಭವಾದದನ್ನ But you can get it if God gives it to you and he sees your heart, he'll give it to you. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And you know what happened? ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? He got it. ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. And if you study the life of Elisha, ನೀವು ಎಲಿಷನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ರೆ you see he did double the miracles that Elijah did. ಎಲಿಯನು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. Exactly what he asked, he got. ಯಾವುದನ್ನ ಕೇಳಿದನೋ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. If Elijah raised one man from the dead, Elisha raised two people from the dead. ಎಲಿಯನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಸಾವಿನಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರೆ ಎಲಿಷನು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ. You know, it teaches us one thing. God honors those who ask in faith. ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. You know, Elisha was not interested in money. Once Naaman came and gave him money, he said, I don't want it. Go away from your. ಎಲೀಷನಿಗೆ ಹಣದ ಆಶೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ನೇಮನನ್ನು ಬಂದು ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ He only wanted to ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. glorify God. ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶೆ ಇತ್ತು, And I'll tell you this, if your only desire is to glorify God, ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋದೇ ಒಂದು ಆಶೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, He will give you a double portion of His Holy Spirit. ಆತ ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. It's all a question of whether you are ready to receive. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. People sometimes ask me, why do you have to wait? ಕೆಲವು ಸಲ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ. We don't have to wait like those apostles on the day for the day of Pentecost, because they had to wait because the day of Pentecost had not yet come. ಅಂದು ಆ ಪಂಚಾಸತ್ತಾಮದ ದಿನ ಯಾಕೆ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. But still people have to wait for one reason. ಆದರೂ ಜನಗಳು ಕಾಯಬೇಕು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. They are not ready. ಅವರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. That means God says, I want to give it to you. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ. You're not ready. ಆದರೆ ನೀನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. It's like supposing a little child comes to the mother with a dirty cup full of muck. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಲಸು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, glass full of rubbish and stones and all that. ಕಸ ಕಲ್ಲು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, it says, Mommy, give me some milk. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೊಡು. Mom says, sure,
Go and clean your glass and bring it here. ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. And she throws away 1 or 2 stones and says, still there's a lot of muck there. Give me some milk. ಅಮ್ಮ ಅದರಿಂದ 2 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Mom says, throw away the rubbish and then come. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬಾ. And the child throws away 1 more stone and says, give me. ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಬಿಸಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Why does the child have to wait and wait and wait and wait? ಯಾಕೆ ಈ ಮಗು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು? Is it because the mother is not willing to give milk? ಇದು ತಾಯಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ? ಇಲ್ಲ, the cup is not clean. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಟ್ಟಲು It's ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, not empty. ಇದು ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ. That's why you have to wait. ಅದರಿಂದ ಆ ಮಗು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. God says, I am more eager to fill you with the Holy Spirit than you are to be filled with the Holy Spirit. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಶೆ ಇದೆಯೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I believe this with all my heart. ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಂಬ್ತೀನಿ ನಾನು. After hearing this message, how many of you are eager to be filled with the Holy Spirit? ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು, ಈ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ I will tell ತುಂಬಿಸಬೇಕು you, ಅಂತ ಆಶೆ ಇರುತ್ತೆ? I'll tell you, God is 100 times more eager than you to fill you with the Holy Spirit. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. That is faith. ಅದು ನಂಬಿಕೆ. Let me define faith for you. ನಾನು ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. Faith is to believe that God is more eager to bless me than I am to be blessed. ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. If you don't believe that, you can't have faith. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I believe God is more eager to bless me than I am to be blessed. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ, ದೇವರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. Don't waste your time praying. ನೀವು ಅದನ್ನ ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. You must believe. ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. God is more eager to fill you with the Holy Spirit than you are to be filled with the Holy Spirit. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. You have to empty your cup. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಬಟ್ಟಲನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕು. Desires, ತಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು, areas where you have not humbled yourself. ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ, things you are still attached to, ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, earthly ambitions, goals, ಈ ಲೌಕಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. What a lot of muck there is there. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Please give me some milk, give me some milk. Mommy says no, go empty the glass, empty the glass, empty the glass. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೊಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೊಡು. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Elijah was testing Elisha. ಎಲಿಯನು ಎಲೀಷನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. Are you happy with this much? ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾ? Elisha said no. ಎಲೀಷಾ ಹೇಳಿದನು, ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, little more. ಸ್ವಲ್ಪ. Are you happy with this much? ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾ? No. ಬೇಡ, I still want more. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. They go further. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು. Are you happy with this much? ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ. One more point. ಇನ್ನೊಂದು. Are you happy with this much? No. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀಯಾ? That's what the Lord is asking you. ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Are you happy with what you have got in your Christian life? ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? Your sins are all forgiven. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಗಿದೆ. You are going to heaven. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದ್ದೀರಾ. You are in a good church. ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. You have good conferences. ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಟಗಳಿದೆ. Many people say, Lord, that's enough. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟೇ. That's all you'll get. ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು. People like Elisha said no. ಎಲೀಷನು ತರದವರು I want to be filled with the Holy Spirit. I want a double portion. ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. These are good, but I'm not satisfied. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Those are the ones who get God's best. ಅಂತ ಜನರು ದೇವರ ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.